নমস্কার, আপনারা দেখছেন বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ। আমি অনামিকা পাল। প্রথমে এক নজরে সংবাদ শিরোনাম। কাছাড় পুলিশের প্রচেষ্টায় শালচাপড়া এলাকা থেকে জব্দ 4.5 কোটি টাকার ড্রাগস, আটক 2। অপারেশন সিন্দুরকে নিয়ে বিজেপি দলের বিজয় মিছিল ও পটকাবাজি, সেনা জওয়ানদের জানানো হলো অভিনন্দন। শিলচর নেতাজি বিদ্যাভবনে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হলো সাইকেল। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক অজিত কুমার জেনাকে অতিসত্বর গ্রেফতারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। আদ্যামা প্রোডাকশন ও ইচ্ছেরানা ক্লাবের উদ্যোগে আগামী 23 ও 24 মে শিলচর বঙ্গভবনে আয়োজিত হতে চলেছে দক্ষিণ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এবারে বিস্তারিত খবর। মাদক বিরোধী অভিযানে কাছাড় পুলিশের বৃহৎ সাফল্য। শালচাপড়া অঞ্চল থেকে বৃহৎ পরিমাণে হেরোইন সহ 2 পাচারকারীকে আটক করা হয়। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিকেলে কাছাড় পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযানে নেমে শালচাপড়া এলাকা থেকে AS-18 AC 5847 নম্বরের 4 চাকার বাহনে তল্লাশি চালিয়ে 847 গ্রাম হেরোইন, 8 কেজি 47 গ্রাম ওপিয়াম বাজেয়াপ্ত করা হয়। এমন খান ও সেলিম নামের 2 জন মাদক পাচারকারীকে আটক করে কাছাড়। বাজেয়াপ্ত নেশাজাতীয় দ্রব্যের বাজার মূল্য 4 কোটি 50 লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন কাছাড় জেলার পুলিশ সুপার নুমুল মহাত্তা। মণিপুর চূড়াচাঁদপুর থেকে মাদক নিয়ে আসা হয়েছিল কাছাড়ে বহিরাজ্যে। পাচারের উদ্দেশ্য ছিল বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। चल रहा है और ये इसका एक अभियान के एक रूप में हम कल इवनिंग को हम लोगों ने एक विशेष करके एक अभियान चलाया था। इस दौरान हमने एक टाटा गाड़ी जो सामने मतलब हमारा जो पड़ोसी राज्य से वहाँ से आ रहा था, उनको वो गाड़ी को हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया। गाड़ी का नंबर है AS-18AC 5847। गाड़ी इंटरसेप्ट करने के बाद वहाँ गाड़ी में 2 व्यक्ति था। दोनों व्यक्ति को हम लोगों ने एप्रीहेंड किया। एक का नाम है आमू खान और उनका फादर का नाम है लेट मोहम्मद चौबा। काटका नाम की जगह से है और डिस्ट्रिक्ट है बिष्णुपुर, मणिपुर। और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है मोहम्मद सलीम। ये मंत्री पुखुरी, मणिपुर, इम्फाल ईस्ट से है। और ये दोनों को जब हम लोगों ने एप्रीहेंड किया और इसको जब हम लोगों ने इंट्रोगेशन किया, उसके बाद हम लोगों ने 72 नंबर ऑफ सोप केसेस, साबुन का बाकस में हीरोइन था, उसको हम लोगों ने 72 सोप केसेस हम लोगों ने वहाँ से उनका गाड़ी स्पेशली मेड कुछ चैम्बर्स था, जो चैम्बर्स वो लोग बनाया था, उस चैम्बर से हम लोगों ने ये 72 नंबर ऑफ सोप केसेस कंटेनिंग सस्पेक्टेड हीरोइन हम लोगों ने उसको सीज किया। और उसके साथ साथ वहाँ पे 4 पैकेट्स था और ये ओपियम पाउडर था। 4 पैकेट ओपियम पाउडर था, उसको भी हम लोगों ने सीज किया। और जो हीरोइन सस्पेक्टेड हीरोइन हम लोगों ने जब्त किया, इसका वजन था 847 ग्राम्स और जो ओपियम पाउडर हम लोगों ने सीज किया उसका वजन था 4.035 किलोग्राम। तो पूरे सामान हम लोगों ने इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने हम लोगों ने जब्त किया। और ये जो सामान है, जो इलीगल सामान है, ये सामान को हम लोगों ने ड्रग डिटेक्शन किट के जरिए हम लोगों ने इसको परीक्षण किया और इससे
परीक्षण करने के बाद इसमें जो रिजल्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मली जो हमको इसको सीज करना पड़ता है, जो प्रोसीड्यूर है उसके मुताबिक हम लोगों ने इसको सीज किया। और इसको जो इलीगल साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो हम लोगों ने जब्त किया, जो ड्रग्स हम लोगों ने जब्त किया, ये पूरे सामान का जो इसका ब्लैक मार्केट में इसका मूल्य होगा 4.5 करोड़। और दूसरा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला है, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इससे पता चला है कि ये जो सामान था, ये सामान हमारा पड़ोसी राज्य से, मतलब फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, उनका नज़दीक में रहने वाला एक ज़िले से ये आया था और ये हमारा ज़िला के माध्यम से बाहर लेके जाना था। तो इसको हम लोगों ने, ये जो हमको इनपुट मिला, इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया और ये पूरे सामान को हम लोगों ने बरामद किया। और हमारा ये जो ड्रग्स के विरुद्ध जो अभियान है लगातार चलते रहेगा। और असम का माननीय मुख्यमंत्री जी ने असम राज्य को ड्रग्स मुक्त एक राज्य के लिए रूप में जो इनको उनका बनाने का जो उनका मकसद है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी हमारा ये जो अभियान है लगातार चलते रहेगा। শিলচর বিজেপি কার্যালয়ে অপারেশন সিন্দুর এর সফলতাকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মকর্তারা হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিজয় মিছিল বের করে বাজি পটকা ফাটিয়ে আনন্দ উল্লাস করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা ও আনন্দ জ্ঞাপন করলেন বিজেপি দলের কাছাড় জেলার সভাপতি রূপম সাহা। বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। যে সরকার ইমান জলদি ইমান সুন্দর যে একটা স্টেপ লইছে, এটার কারণে মই সরকারের পড়া नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। গতকালকে আমাদের পেহেলগামে যে ঘটনা ঘটেছিল বিগত দিনে 22 তারিখে, তার পরিপ্রেক্ষিতে থেকে আমরা ভারতের মানুষ মনে একটা জাগরণ এসেছিল যে এত বড় দুঃখজনক ঘটনা হয়েছে, যারা আমাদের বোনদের মাথার সিঁদুর কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এত সন্ত্রাসবাদ, যে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট যে সন্ত্রাসবাদ ভারতে দীর্ঘদিন থেকে একটার পর একটা ঘটনা করে আসছে। আর সরকার বসে থাকার এই সরকার নয়, এই সরকার মুখ্যম জবাব দিয়েছে গতকালকে। যে সেনাবাহিনী যেভাবে মুখ্যম জবাব দিয়েছে, এটাই প্রমাণ করে ভারতবর্ষ আজকের দিনে কাপুরুষ নয়। ভারতবর্ষ শক্তিশালী একটা দেশ এবং শক্তিশালী একটা রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রর যে কাজ, সেটা গতকালকে রাত্রে প্রমাণ হয়েছে। আমরা সকলে জানি যে 22 এপ্রিল যে ঘটনা হয়েছিল, 22 এপ্রিল পেহেলগামে যে দুষ্কৃতী হামলা হয়েছে, এখানে ধর্মের ভিত্তিতে ওনাদেরকে আমরা সকলে জানতে পেরেছি যে ধর্মের ভিত্তিতে লোকেদেরকে আঘাত করা হয়েছিল। ধর্মের ভিত্তিতে ওনারা হিন্দু ধর্ম লোকেদেরকে দেখে দেখে ওনারা হত্যা করেছিলেন। এই দুষ্কৃতী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী যে পদক্ষেপ নিয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী যাদের সিঁদুর কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, ওনাদের সিঁদুরের মূল্য হিসাবে এই সিঁদুর অপারেশনের মাধ্যমে ওনাদের আত্মার সদ্গতি কামনার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী যে কাজ করেছে, তার জন্য আজকে আমরা সকলে ভারতবর্ষের সকল স্তরের নাগরিকরা আমরা উৎফুল্লিত। তার জন্য আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সকল স্তরের কার্যকর্তারা, ভারতীয় জনতা পার্টির সকল স্তরের কার্যকর্তারা আমরা একত্রিত হয়ে এখানে বোম ফুটিয়ে আমরা আনন্দ উল্লাস করছি। এবং ভারতীয় জনতা পার্টি, আমরা ভারতীয় যে সেনাবাহিনী আছে, সেনাবাহিনীকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে ওনারা যেভাবে দুষ্কৃতী হামলার
এই এত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিয়েছেন, তার জন্য আমরা ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানদেরকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। 2 জন মহিলা যে কর্নেল ছিলেন ওনাদেরকে দিয়ে এই সেনা এইভাবে কাজ করেছে। এখানে নারী শক্তির যে যোগান তা ভারতীয় সেনাবাহিনী দেখিয়েছে, তার জন্য সত্যিকারের অর্থে এই সিঁদুর অপারেশন সার্থক রয়েছে এবং আজকে আমরা উৎফুল্লিত এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। রাত্রে দেখেছি ভারত সরকার কিভাবে পাকিস্তানে ঢুকে পাকিস্তানের অস্তিত্ব এবং অকাতকে দেখিয়ে দিয়েছে। আমরা ভারত সরকারকে সাধুবাদ জানাই। যদি আমাদের প্রয়োজন হয়, আমরা সব যুব সমাজ ভারত সরকারের সঙ্গে আছি। দরকার পড়লে আমরা বর্ডারেও যাব, পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই করতে হলেও করব, এবং যদি ভারত মার জন্য আমাদের প্রাণ বলিদান দিতে হয় আমরা দেব। আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই ভারত সরকারকে। আর এখন আমরা এটাও বলতে চাই যে চিন্তা করার দরকার নেই, যা হবে দেখা যাবে, আমরা প্রস্তুত আছি। আপনি স্টেপ নিন, আপনার সঙ্গে আমরা পুরো যুব সমাজ আছি। পহেলগামত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰ পিছত গোটেই ভাৰতত কিন্তু হুংকাৰ দি আছিলে এনেকুৱা পাকিস্তানে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছত। কি ক'ব আজি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সাকসেসফুল হ'ল? যেটো কাল মানে সরকার যেটো কৰি আছে সেইটো একদম ঠিক কৰি আছে। যেহেতু আমাদের যে 2 জন বিয়া করার পরে যে একজন মারি আছে একটু একদম সিন্দুর দেওয়ার কারণটা একদম ঠিক আছে। আর সরকার যেহেতু অ্যাকশন নিয়ে আছে কাল একদম ঠিক নিয়ে আছে, সরকারের সাথে আমরা আছি। আর এবং সরকারে যদি আমাদেরকে কয় যে আমরা বর্ডারে যেতে রাজি আছি, আমরা বর্ডারে যেতে রাজি আছি, মরতেও রাজি আছি। আর পাকিস্তানকে একটা কথা বলতে চাই, পাকিস্তান তুমি কান করকে শুন লো, কাশ্মীর তো হোগা লেকিন পাকিস্তান নেই হোগা। হয়, আৰু শিলচৰৰ ৰাজপথৰ দৃশ্যত পাকিস্তানৰ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিও উত্থাপিত হৈছে। পাকিস্তান মুর্দাবাদ, পাকিস্তান মুর্দাবাদ, পাকিস্তান মুর্দাবাদ, ভারত মাতা কি জয়। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के सुन लो, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो। বুধবার শিলচরের নেতাজি বিদ্যাভবন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ক্লাস 10-এর 144 জন ছাত্রীর মধ্যে সাইকেল বিতরণ হয়। এই সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আসাম সরকার মহিলাদের ও বিশেষ করে ছাত্রীদের উন্নতি কল্পে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে একটি জনপ্রিয় প্রকল্প হলো সাইকেল বিতরণ। কারণ ছাত্রীরা অনেক দূর দূরান্ত থেকে খুব কষ্ট করে স্কুলে আসতে হয়, সেই কষ্টটা কিছুটা হলেও লাঘব হবে। शहीद हुए हैं उनकी सदा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी सदा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की तेरा, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय। এবার একটু বিরতি, বিরতির পর বাকি খবর। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা
গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। Welcome to DRG Dream School, where dreams take flight. Managed by the prestigious Ramanuj Gupta Memorial Charitable Trust, we bring world-class education right here in Silchar. We step into the classrooms which are designed to inspire. We are located in an eco-friendly environment and cutting-edge facilities. We will ensure that every child strives in the best possible way. We have highly digitalized classrooms which will make learning more interactive and fun. From state-of-the-art computer labs to highly equipped science labs, we nurture every child's innovation and creativity. A strong mind dwells in a strong body. We have a wide turf sports ground which will ensure every child to stay active, healthy and comfortable. Guided by a group of experienced faculty with years of experience, we ensure every child gets personalized attention and holistic development. At DRG Dream School, where dreams take flight, we don't just teach, we shape the future. বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় করণ টিভিএস, সোনাই রোড, শিলচর। সাই বিকাশ স্কুলের বিপরীতে থাকা করণ টিভিএস শোরুমে শুভ নববর্ষে গ্রাহকদের জন্য দুর্দান্ত আকর্ষণীয় অফার প্রদান করা হচ্ছে। টিভিএস থেকে যে কোনো স্কুটি বা 2 হুইলার বাইক কিনলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন 4 লিটার পেট্রোল ফ্রি, 2টো হ্যামলেট ফ্রি, সঙ্গে রেনকোট ও আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার। নববর্ষ উপলক্ষে এক্সচেঞ্জ অফারে যে কোনো ধরনের 2 হুইলার বাইক এক্সচেঞ্জ করে আপনি যদি অ্যান্টক স্কুটি নিতে চান তাহলে পাচ্ছেন নগদ 4000 টাকার ক্যাশব্যাক। এছাড়াও আপাচি গাড়ির কেনার ক্ষেত্রে পাচ্ছেন 3500 টাকার ক্যাশ ডিসকাউন্ট। তাছাড়াও আরটিআর এবং আরআর বাইক ক্রয় করলে প্রত্যেক গ্রাহক পাচ্ছেন নগদ 5000 টাকার ছাড়।
এই অফার থাকবে 30 এপ্রিল পর্যন্ত। তাই বাংলা শুভ নববর্ষের নতুন অফারের সুযোগ নিতে আজই পদার্পণ করুন টিভিএস সোনাই রোড, শিলচর। দূরভাষ 9287999616, 9287999622 এবং 9287999621। ফিরে এলাম খবরে। শিলচর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক অজিত কুমার জেনা কর্তৃক ছাত্রীর সাথে অশালীন ঘটনা সংঘটিত করায় মামলা দায়ের করার 72 ঘন্টা পর ও পুলিশ প্রশাসন অভিযুক্তকে গ্রেফতার না করায় ছাত্র সংগঠন এবিভিপি ও অন্যান্য সংগঠন কর্মকর্তারা টায়ার জ্বালিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট বন্ধ করে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। পরে উপাচার্য রাজীব মোহন পন্থ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতা সম্পূর্ণ করেন। हम लोग सोशल वर्क डिपार्टमेंट से ही है और हमारे ऊपर ये अत्याचार बहुत दिनों से चलता आ रहा है। नहीं कर रहे, उसको डर किस बात का है? छात्र संघ के अध्यक्ष तक हो गया है। के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो डर है, वो डर होना चाहिए। सर ये आउटा जो है असम टीचर्स एसोसिएशन, ये हमेशा कुछ कोई समस्या होता है तो आता है, लेकिन आज आउटा इस मामले में कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। मैं आउटा का मेंबर नहीं, ये जो है ना वो इलेक्शन में हमारा जो तो क्लास भी चल रहा है। আদ্দামা প্রোডাকশন ও ইচ্ছেডানা ক্লাবের উদ্যোগে আগামী 23 ও 24 মে শিলচর বঙ্গভবনে আয়োজিত হতে চলেছে নর্থ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল স্পন্সর্ড বাই বিশ্ব ফার্মাসিউটিক্যালস। এই চলচ্চিত্রকে উৎসবকে কেন্দ্র করে আয়োজক কর্মকর্তারা বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন সাংবাদিকদের সামনে। আমরা ক্লাব ইচ্ছেডানা এবং আদ্দামা প্রোডাকশনের পক্ষ থেকে এবছর তৃতীয়বারের মতো আমাদের সাউথ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করতে চলেছি শিলচরে আগামী 23 এবং 24 মে শিলচর বঙ্গভবনে। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে আমরা অনেক রকম সিনেমা দেখিয়ে থাকি। এখানে বিভিন্ন সিনেমা, বাংলা সিনেমা এবং নানা ভাষার সিনেমা আসে। যেটা নানা ভাষার সিনেমাগুলো বেসিক্যালি আমরা শর্ট ফিল্মসগুলো নিচ্ছি এবং বড় ছবি যেগুলো আমরা আনছি সবগুলোই আমাদের বাংলা ছবি, টলিউড বেসড বাংলা ছবি। আমরা চেয়েছিলাম যদি বরাক উপত্যকার কোনো ছবি পাই, বাট আমরা বরাক উপত্যকার এবছর কোনো ফিচার পাচ্ছি না। আমরা টলিউডের ছবিগুলোই নিয়ে আসছি সাউথ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এবং শর্ট ফিল্ম আমরা অনেকটা দেখাচ্ছি। এর মধ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শর্ট ফিল্ম জমা পড়েছে এবং বরাক উপত্যকার আমার 4টে শর্ট ফিল্ম সেগুলো রয়েছে। এছাড়াও আমরা যা বড় ছবি আমরা এবার ফেস্টিভ্যালে দেখানো হচ্ছে, প্রদর্শিত হচ্ছে, তার মধ্যে তিতলি কটেজ আমার নির্দেশনায় শ্রীলেখা মিত্র, রূপসা চ্যাটার্জি, অভিনব ভট্টাচার্য, নিশিতা গোস্বামী তাদের অভিনীত এবং আমাদের এদের সাথে সাথে টলিউডে তাদের সাথে সাথে আমাদের শিলচরেরও কয়েকজন কাজ করেছে। তিতলি কটেজ নামের যে মেয়েটি তিতলি, সেই তিতলিও এই শিলচরের একটি মেয়ে, ছোট্ট একটি মেয়ে কাজ করেছে। আপনারা সবাই আসবেন, দেখবেন, ভালো লাগবে। এছাড়া আমাদের ছবি রয়েছে দুর্গাপুর জংশন, ডিরেক্টর অরিন্দম ভট্টাচার্যের ছবি, স্বস্তিকা মুখার্জি, বিক্রম তাদের ছবি, এদিকে বসে অরিন্দম ভট্টাচার্যের ছবি, যা স্বস্তিকা মুখার্জি, বিক্রম চ্যাটার্জি, রাজদীপ সরকার ওরা কাজ করেছে। এরপর আসছে ছাদ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীর ছবি, পাওলি দাম, রাহুল ব্যানার্জি তাদের ছবি, তিলোত্তমা সৌম্যজিৎ আদকের ছবি,
নীল ভট্টাচার্য, তৃণা সাহা এদের ছবি। ভর্গ আসছে ভর্গ প্রান্তিকা এবং সৌরভ দাসের ছবি, এবং বলরাম কাণ্ড যে ছবিতে গার্গী রায়চৌধুরী এবং রজতাভ দত্ত কাজ করেছেন। তো আমাদের এবছর এই 6টি বড় ছবি দেখানো হচ্ছে, 4টি ছোট ছবি। 4টি ছোট ছবির মধ্যে আমার 4টি ছোট ছবি নয়, মানে আমরা 7টা ছোট ছবি দেখাবো। এর মধ্যে 4টে আমার নির্দেশনার ছবি। একটি হলো ইচ্ছে ফড়িং, মামিন। এই দুটো ছবি খুব বিশেষ, আমাদের কাছে একটা বিশেষত্ব আছে ছবিটার, কারণ এই দুটো ছবি আমরা অটিস্টিক চাইল্ডদের নিয়ে ছবিটি করেছি। মানে এই অটিস্টিক চাইল্ডদের যে একটা হ্যাঁ, ইচ্ছে ফড়িং এবং মামিন এবং মামিন হ্যাঁ, ইচ্ছে ফড়িং এবং মামিন, এই দুটো ছবিতে আমরা অটিস্টিক বাচ্চাদের নিয়ে, মানে এদের নিয়ে ছবির বেসটাই এই অটিস্টিক চাইল্ড, এবং যারা কাজ করেছে, যারা মূল চরিত্রে রয়েছে, ওরা নিজেও কিন্তু সেই স্পেশাল চাইল্ড। তো এটা একটা বিশেষত্ব আছে আমার মনে হয় সবার কাছে। এরপর আমার আরও দুটো ছবি রয়েছে, যেগুলো হলো কোভিড কাহন এবং আরও একটি হলো নতুন জামা। এছাড়াও আমাদের ক্লিন্টন বলে একটি ছবি রয়েছে, শর্ট ফিল্ম, এবং আরও 2-1টা ছবি জমা পড়ছে। যারা এবার আমাদের সেলিব্রিটি গেস্টরা যারা আসছেন, তাদের মধ্যে হলো ছাদ ছবি থেকে আসছেন পাওলি দাম এবং রাহুল ব্যানার্জি, অ্যাক্ট্রেস পাওলি দাম এবং রাহুল ব্যানার্জি। তিতলি কটেজ থেকে আসছেন নিশিতা গোস্বামী, রাজদীপ সরকার, এবং ভর্গ ছবির জন্য আসছেন সৌরভ দাস। নীল ভট্টাচার্য, হ্যাঁ, তিলোত্তমা নীল ভট্টাচার্য। ঋষি কৌশিক আসছেন এবার। ঋষি কৌশিককে আমরা ঋষি কৌশিক যে অভিনেতা, ওনাকে আমরা এবার আইকনিক অ্যাওয়ার্ড দেবো একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। ঋষি কৌশিক আসছেন। এছাড়া ডিরেক্টর ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী আসছেন, সপ্তাশ্য বসু আসছে ওর ছবি বলরাম কাণ্ড নিয়ে, সৌম্যজিতের ছবির জন্য ডিরেক্টর সৌম্যজিৎ আদক আসছেন, এবং আর কি শুভম রায় আসছে। তো প্রত্যেক ছবির জন্যই সব ডিরেক্টররা এখানে আমাদের এখানে যোগ দিচ্ছেন এই ফেস্টিভ্যালে, 2 দিনের ফেস্টিভ্যালে, এবং প্রত্যেক ছবি থেকেই অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসছেন। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো যে আপনাদের মাধ্যমে যাতে পুরো বরাকবাসীর খবরটি পায়, এবং গত 2 বছর যেভাবে আমরা সুন্দরভাবে আমাদের ফেস্টিভ্যাল করতে পেরেছি আপনাদের সবার সহযোগিতায়, ঠিক তেমনভাবেই আমাদের এই 3য় বছরটাও খুব ভালো হবে। South Assam Film Festival organized by Club Ichhedana and Atama Production. Our title sponsor is Vishwa Pharmaceuticals. I request all of you to please be with us. I hope I'm confident enough that you will be enjoying the movies that will be staged in our program. Thank you. খবরের শেষে বরাক বার্তা বাংলা সংবাদের সংবাদ শিরোনাম আরো একবার। কাছাড় পুলিশের প্রচেষ্টায় শালচাপড়া এলাকা থেকে জব্দ 4.5 কোটি টাকার ড্রাগস, আটক 2। অপারেশন সিন্দুরকে নিয়ে বিজেপি দলের বিজয় মিছিল ও পটকাবাজি, সেনা জওয়ানদের জানানো হলো অভিনন্দন। শিলচর নেতাজি বিদ্যাভবনে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হলো সাইকেল। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক অজিত কুমার জেনাকে অতি সত্বর গ্রেফতারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন।
আজামা প্রোডাকশন ও ইচ্ছেডানা ক্লাবের উদ্যোগে আগামী 23 ও 24 মে শিলচর বঙ্গভবনে আয়োজিত হতে চলেছে দক্ষিণ আসাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এখনকার মতো বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।